ایک شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ یہ کاروبار کے لیے بہت دور چلا جاتا تھا اور 4-5 سال بعد گھر واپس آتا تھا۔ ایک دفعہ جب یہ کاروبار کے لیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا، جس سے سوداگر بہت پیار کرتا تھا، بھاگتا ہوا آیا اور اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ سوداگر نے اپنے پیارے بیٹے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن لڑکے نے ایک نہ سنی اور کہتا رہا کہ ابا جی، میں نہیں چاہتا کہ آپ سفر پر جائیں، اس بار آپ اپنی جگہ اپنے قافلے میں کسی اور کو بھیج دیں۔ سوداگر کی بیوی جو خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، میاں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ماجرا ہے۔ جب بھی آپ سفر پر گئے مجھے کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن اس بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرا دل چیر رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ معصوم بچہ کیوں ضد کر رہا ہے۔ اگر تم اس بار نہیں گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ بہت دیا ہے۔ بیوی کی بات سن کر سوداگر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور بولا، تم بھی بچکانا ہو رہی ہو؟ کیا تم بچوں کی طرح بات کر رہی ہو؟ مجھے ایسی باتوں کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ یہ کہہ کر سوداگر نے سب کو خدا حافظ کہا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ قافلے کے لوگ پہلے سے تیار تھے۔ سوداگر گھوڑے پر بیٹھ کر چلا گیا۔ یہ اپنی منزلوں کا تعین کرتے چلتے گئے۔ رات کے وقت جب انہوں نے جنگل میں ڈیرا ڈالا تو رات 12 بجے کے قریب کچھ ڈاکو یہاں آئے۔ انہوں نے اس قافلے کے لوگوں کو للکارا اور کہا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے قید سے ملوائیں۔ اگر تم نے اس میں کوئی کوتاہی کی تو یاد رکھو سارا مال لٹ جائے گا۔ یہ سن کر اہل قافلہ نے ڈاکوؤں کو جواب دیا کہ ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے کارواں کا سردار بڑا خدا ترس آدمی ہے، ہمارے ساتھ چلو، وہ سامنے خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ ڈاکو قافلے والوں کے ساتھ چلے گئے۔ سب سردار کے ڈیرے کے قریب جا کر باہر کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص خیمے کے اندر چلا گیا۔ اس نے سوداگر کو جگایا اور کہا، سرکار، باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سردار نے فوراً جواب دیا، ان سب کو اندر بلاؤ۔ یہ سن کر ڈاکو خود ڈیرے میں داخل ہو گئے۔ قید نے بڑی محبت سے ان سے مصافحہ کیا اور کہا، برائے کرم بیٹھیں۔ سب بیٹھ گئے۔ سوداگر نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ، تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں آپ کو نہیں پہچانتا، تم لوگ کون ہو؟ سوداگر کی یہ بات سن کر ڈاکو زور سے ہنسے اور ان میں سے ایک نے ہاتھ اٹھا کر کہا، جناب، آپ ہمیں کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہمیں کوئی نہیں پہچانتا، ہمارا کاروبار ہی کچھ ایسا ہے۔ سوداگر نے دل میں سوچا کہ یہ سب لوگ خطرناک معلوم ہوتے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی سختی دکھائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ کام بگڑ جائے۔ سوداگر بناوٹی چہرے کے ساتھ مسکرایا اور بولا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تم لوگ گول چکر لگا کر بات کر رہے ہو۔ برائے کرم مجھے صاف صاف بتائیں کہ آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سن کر ایک ڈاکو بولا، میاں سوداگر سنو، میں صاف کہہ رہا ہوں، ہم ڈاکو ہیں۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ یہاں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا اور مزے کرنا، لیکن لوٹ مار سے پہلے قافلے کے قید سے اجازت لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے اخراجات کے لیے کچھ دو۔ اگر اس نے انکار کیا تو قافلہ لٹ جائے گا۔ یہ مت سمجھو کہ ہمارا یہاں آنا فضول ہے، ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دے دیں۔ آپ ہمیں مناسب رقم دیں تو ہم یہاں سے جا سکتے ہیں، آپ کے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ سن کر سوداگر بہت گھبرا گیا۔ سوداگر پہلے تو کچھ دیر سوچتا رہا، لیکن دل پر قابو رکھتے ہوئے بولا، میں ایسا بزدل نہیں کہ تمہاری دھمکیوں میں آ جاؤں، اور نہ ہی میرے ساتھیوں کے پاس مفت مال ہے کہ وہ تمہیں آسانی سے دے دیں۔ سوداگر کے یہ کہتے ہی ڈاکو اپنی جگہ سے اٹھے اور کمر سے تلواریں نکال لیں۔ ادھر قافلے کے لوگ باہر کھڑے اپنے قید کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ سوداگر نے اپنے ساتھیوں کو للکارا اور کہا کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ بہادری سے لڑو۔ شیر کی زندگی 1 گھنٹہ اور گدھر کی زندگی 1000 سال کی قیمت ہے، لیکن وہ 1 گھنٹہ 1000 سال سے بہتر ہے۔ قافلے والوں نے بھی اپنی تلواریں نکال لیں۔ کئی گھنٹے تک شدید لڑائی جاری رہی۔ دونوں طرف کے مرد زخمی ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے کسی بھی طرح سے فرار ہونے کی بہت کوشش کی، لیکن قافلے میں شامل لوگوں نے ان کا کوئی منصوبہ کامیاب نہ ہونے دیا، یہاں تک کہ تمام ڈاکو گرفتار ہو گئے۔ اس لڑائی میں سوداگر بری طرح زخمی ہو گیا۔
یہ اپنی بیوی بچوں کا سوچتا رہا۔ اسے خود اپنی زندگی کی کوئی امید نہیں تھی۔ خدا سے دعا کرنے کے بعد صبح ہوئی۔ تاجر نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا۔ یہ روزانہ 20 میل کا سفر کرتے تھے، لیکن اب یہ صرف 15 میل کا سفر کر پا رہے تھے، کیونکہ قافلے کے لوگ بہت زخمی تھے اور قید کی حالت ایسی نہیں تھی کہ یہ سفر کی تھکن برداشت کر سکتا۔ اس طرح آہستہ آہستہ قافلے کے لوگ ایک شہر میں داخل ہوئے۔ یہاں پہنچ کر سب سے پہلے قافلے کے لوگوں نے زخمیوں کو شاہی اسپتال میں داخل کرایا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ انہوں نے اپنا سامان بیچ دیا جو یہ تجارت کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اب ان کے پاس تجارت کے لیے سامان ختم ہو چکا تھا۔ سوداگر بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحت یاب ہو کر واپس آیا۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ اپنے ساتھ موجود قیدیوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں یا ان کے لیے کوئی سزا کا منصوبہ بنایا ہے۔ اپنے قید کی یہ بات سن کر قافلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم حیران ہیں کہ آپ ان بے رحم لوگوں پر اب بھی رحم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ انہوں نے کتنے معصوم لوگوں کو اذیتیں دی ہوں گی اور کتنے معصوم بچوں کو یتیم بنایا ہوگا۔ ہمارا خیال ہے کہ ان سب کو بازار میں لے جا کر بیچ دیا جائے۔ اگر انہیں معاف کر دیا گیا تو یہ دوبارہ اپنی پرانی سرگرمیاں شروع کر دیں گے۔ اینٹ کا جواب اینٹ سے اور پتھر کا جواب پتھر سے دینا چاہیے۔ ان کو آزاد کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہ باتیں سن کر سوداگر ہنس پڑا اور بولا، اگر ہم انہیں نرمی سے سمجھانے کی کوشش کریں تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ انسان ماں کے پیٹ سے کوئی کام سیکھ کر نہیں آتا، ہر کام دنیا میں آ کر سیکھ جاتا ہے۔ اگر اسے برے لوگوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ اچھے اور شریف لوگوں کی تعلیم حاصل کرے تو برائی سے بھاگ جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم سب مل کر ان ڈاکوؤں کو اچھے اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیں۔ اس راستے پر چلنے والوں کو بھی راحت ملے گی اور انعامات بھی ہوں گے۔ آئیے یہ کوشش کریں۔ اگر میری بات غلط نکلی تو آپ جو بھی سزا تجویز کریں گے وہ مجھے دیجیے گا۔ قافلے کے لوگ سوداگر کی بات سمجھ گئے اور انہوں نے خوشی خوشی سوداگر کی بات مان لی۔ اس فیصلے کے بعد سوداگر نے ان لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے تمام ساتھیوں کو کیا سزا دی جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا سر کاٹ دیا جائے۔ کیا آپ اس سزا کے لیے تیار ہیں؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر قافلے میں شامل لوگ آپ سے ہار جاتے تو آپ انہیں لوٹ مار کر موت کے دہانے پر پہنچا دیتے۔ ڈاکوؤں کے ہاتھ پاؤں بھیڑیے کی طرح تھے۔ یہ ایسے کھڑے تھے جیسے کسی نے پتھر کی مورتیاں بنا کر کھڑی کر دی ہوں۔ سوداگر نے کئی بار اصرار کیا لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے کے سوا کوئی جواب نہ آیا۔ سوداگر نے کہا، تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ ہم نے جو سزا تجویز کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ اگر آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہوتا تو آپ کسی نہ کسی انداز میں جواب ضرور دیتے۔ اس کے بعد تاجر نے اپنے ملازم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری تلوار لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد ملازم تلوار لے کر تاجر کے خیمے میں داخل ہوا۔ ننگی تلوار دیکھ کر ڈاکو کانپ اٹھے۔ ان میں سے ایک نے ہمت جمائی اور کہا کہ جناب، ہم مجرم بھی ہیں اور قیدی بھی، آپ ہمیں جو سزا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ اس خاندان میں سوائے چوری کے اور کوئی بھی کام نہیں تھا۔ یہ کام ہمارے بزرگوں نے کیا اور ہم یہ کرتے رہے ہیں۔ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم جرم کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں، ہم بے بسی سے خود کو کھلاتے ہیں، اور کیا کریں، ہمیں کسی نے نہیں بتایا اور نہ ہی ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش کی۔ ہمارا معاشرہ بدنام ہے۔ ہم شہر جا کر محنت تلاش کریں تو کوئی ہمیں اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیتا۔ آپ مالک ہیں، جو چاہو کرو، ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ اس نے سوچا کہ یہ میری بات سمجھ گئے ہیں، اگر ہم انہیں اپنے پاس رکھیں تو شاید ان کی اصلاح ہو جائے۔ یہ سوچ کر سوداگر نے ڈاکوؤں سے کہا کہ تمہیں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ آپ خدا کے سامنے سچے دل سے اپنے ماضی کے برے کاموں سے توبہ کریں، اس طرح میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ سن کر ڈاکو دیر تک توبہ کرتے رہے اور ایسے دیکھنے لگے جیسے یہ بہت سادہ لوگ ہوں۔ سوداگر نے ان کے ہاتھ پاؤں کی بیڑیاں کھول دیں اور انہیں رہنے کے لیے الگ خیمہ دیا۔ اس کے بعد تاجر نے اس شہر سے جو کچھ خریدنا تھا خرید لیا اور اپنے وطن روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد قافلہ اس جگہ پہنچا جہاں رات کو ڈاکو ملے تھے۔ جب ڈاکو نے ڈیرا ڈالا تو ڈاکو سوداگر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جناب، ہمارے گھر یہاں سے 2 میل کے فاصلے پر ہیں، آپ ہمیں اپنے گھر جانے کی اجازت دیں تو اچھا ہوگا۔ ہمارے بچے پریشان ہو رہے ہوں گے،
हमारे वहाँ जाने से इन्हें सुकून मिलेगा और हम इन्हें बताएंगे कि हम अपने घर से ताजरों के काफिले के साथ कारोबार करने जा रहे हैं। ख्याल दुरुस्त है, इनके घर जाने में क्या हर्ज है। सुदागर ने डाकुओं को घर जाने की इजाज़त दे दी और जाते वक्त ये भी कहा कि अगर तुम वापस आना चाहते हो तो बताओ, ताकि हम तुम्हारा इंतज़ार कर सकें, और अगर तुम नहीं आना चाहते तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आइंदा ये ख्याल रखना, किसी मुसाफिर को तंग न करना। इस बार तो अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन आइंदा आप किसी और के जाल में फंस गए तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर डाकू सुदागर के कदमों में गिर पड़े और कहने लगे कि आपका हुक्म हमारे सरों पर है। आपने जो कुछ हमारे साथ किया है वो हमारी भलाई के लिए है। हम इस एहसान का बदला नहीं चुका सकते हैं। सुदागर ने इन्हें अलविदा कहा। ये शायद ही थोड़ी दूर गए होंगे कि इनमें से एक आदमी वापस आकर सुदागर से कहने लगा, हमारी ख्वाहिश है कि आप भी हमारे घर आएं। पहले तो सुदागर ने बहुत इनकार किया, लेकिन इस शख्स के इसरार पर यह मान गया। यहाँ से निकलते वक्त ना तो सुदागर ने अपने किसी साथी को बताया कि वो डाकुओं की कॉलोनी जा रहा है, और ना ही किसी ने इसे डाकुओं के साथ जाते देखा। रात का वक्त था, सब थके हुए थे। ये खैमों में जाकर आराम करने लगे। सुदागर और डाकू अपने घोरों पर जा रहे थे। जब ये 10 मील चले तो सुदागर ने कहा, तुम लोग कहते थे कि घर यहाँ से 2 मील के फासले पर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इससे बहुत आगे जा चुके हैं। आखिर आपका घर कितना दूर है? एक डाकू ने जवाब दिया कि हमारी कॉलोनी सामने बागात के पीछे है। परेशान ना हो, जब तक हम यहाँ पर मौजूद हैं हम आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होने देंगे। ये इसी तरह बातें करते रहे और ये लोग 20 मील दूर चले गए। सुदागर ने घोड़ा रोका और कहा, पता नहीं वो बाग कब आएगा और तुम्हारी कॉलोनी कब नजर आएगी, वरना मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने आने से पहले अपने किसी साथी को कुछ नहीं बताया। मैं और एक कदम भी आगे बढ़ना पसंद नहीं करता। आप लोग आज़ाद हैं, आप जहां चाहें जा सकते हैं। मैं तुम्हें वापस आने पर मजबूर नहीं करता। अगर तुम चाहो तो वापस आ सकते हो। खैर, खुदा हाफिज। ये कहकर सुदागर ने घोड़ा मोड़ा और इस पर एड़ी रख दी। घोड़ा फौरन सर पर दौड़ने लगा और सुदागर का घोड़ा हवा से बातें करता हुआ जा रहा था। डाकू ने अपने घोड़ों का रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया और कुछ दूर जाने के बाद सामने से ताजिर को रोक कर कहा कि ठहरो सुदागर, बचकर कहाँ जाओगे? ये डाकू की कॉलोनी है, यहाँ से भागना आसान नहीं। सुदागर ने अपना घोड़ा रोक लिया। इसे ऐसा लगा जैसे इसके कानों में जो आवाजें आ रही थीं वो जानी पहचानी थीं। इनके चेहरों पर नकाब थे। सुदागर उस वक्त खाली हाथ था। अपने दिफा के लिए इसके पास कोई हथियार नहीं था। इसे अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हो रहा था। इसके जहन में यह ख्याल बार बार आना शुरू हो गया कि ना मैं इन डाकुओं पर भरोसा करता और ना ही मुझे इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता। एक डाकू अपने घोड़े के साथ आगे आया और कहा कि ठहरो, भागने की कोशिश न करो। अगर तुम्हें अपनी जान से प्यार है तो हमारे साथ चलो, वरना अभी मारे जाओगे। डाकुओं की बड़ी तादाद के बाद ताजिर बेबस हो गया। दूसरी वजह यह थी कि इसके पास कोई ऐसा हथियार नहीं था जिससे लड़ सकता या अपना दिफा कर सकता। यह खामोशी से डाकू में शामिल हो गया। थोड़ी देर के बाद इन डाकू ने अपने चेहरों से नकाब हटा लिए। इनके चेहरे देखकर सुदागर को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ये क्या कर सकता था। एक डाकू ने सुदागर के चेहरे की तरफ देखा और कहा, क्या सोच रहे हो? यहाँ कल हम तुम्हारे कैदी थे, आज तुम हमारे कैदी हो। तुमने हमारे साथ भलाई की, इसका सिला तुम्हें अगले जहान में मिलेगा। डाकू की बातों का सुदागर के दिल पर बड़ा असर हुआ। इसने एक गहरा सांस लिया और बड़ी मायूसी के साथ कहा, तुम लोग जालिमों के खानदान से ताल्लुक रखते हो। तुम्हारे दिलों पर स्याही की मुहर लग चुकी है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सीधा रास्ता नहीं दिखा सकती। ये इतना ही कह पाया था कि डाकू में से एक ने कहा, खबरदार, आइंदा कोई गलत लफ्ज न बोलना, वरना तुम्हारी जबान निकाल दी जाएगी। घोड़े रुक गए और ये सब लोग नीचे उतर गए। इन्होंने सुदागर को पकड़कर एक दरख्त से बांध दिया और इसके बाद डाकू अपने घोड़ों पर वापस उसी जगह पहुंचे जहां काफिला रुका था। क्योंकि सुबह का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी। काफिले के तमाम लोग लेट कर सुकून से सो रहे थे। इन जालिम डाकू ने सोए हुए मुसाफिरों पर हमला किया।
तमाम सामान अपने कब्जे में ले लिया और इन लोगों को रस्सियों से बांध कर चले गए। कारवां लुट गया। अब इनके पास पैसे नहीं थे, ना इनके पास कोई सामान था और ना ही कोई जान, क्योंकि डाकू ने इन्हें जाते वक्त इस कदर मारा पीटा था कि इन्हें अपनी जान का भी यकीन नहीं था। खुदा से दुआ करके जब सुबह हुई तो बड़ी मुश्किल से अपनी रस्सियां खोलकर ताजिर के डेरे पर पहुंचे, क्योंकि सुदागर पहले ही इस मुसीबत में मुब्तला था। इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसकी गैर हाजिरी को देखकर काफिले वालों ने सोचा कि ताजिर के दिल में बेईमानी सरैत कर गई है। मुमकिन है कि वो डाकू में शामिल हो गया हो, क्योंकि इसने इन्हें आज़ाद कर दिया था। इसने काफिले की लूट मार में भी हिस्सा लिया होगा, वरना दूसरों की तरह वो भी बंधा हुआ पाया जाता। गरीब लोग पत्ते खाते अपने शहर पहुंच गए। यहाँ इन्होंने ताजिर के खिलाफ शहर के काजी के पास मुकदमा दर्ज कराया। शहर के काजी का ख्याल था कि अगर ये झूठ बोलते तो इनमें से दो चार ही झूठ बोलते, लेकिन सब के सब एक जबान थे कि वाकई सुदागर ने इन पर एक चाल चली है। ताजिर का घर और सारा सामान नीलाम करके इन लूटे हुए लोगों में तकसीम कर दिया गया। सुदागर की बीवी और बच्चों के पास इतना भी नहीं बचा था कि वो एक दिन का खाना खुद खा सकें। बेचारे बेमकसद भटकने लगे। जो लोग अब तक इनके साथ प्यारो मोहब्बत से पेश आते थे, वो इनका अपने घर आना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हर शख्स परेशान था कि कहीं इनसे किसी बात का सवाल ना हो जाए। सुदागर की बीवी अपने बच्चों को साथ ले गई। यह शहर के करीब एक गांव में ताजिर के दोस्त के पास चली गई और इसे सारा वाकया सुनाया। सुदागर के दोस्त ने इसे तसल्ली दी और कहा, यह घर भी तुम्हारा है, यहाँ रहते हुए किसी चीज की फिक्र न करें। पहले तुम खाओ, फिर मेरे बच्चे खाएंगे। मैं अपने दोस्त की तलाश में जाऊंगा और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं इसे अपने साथ वापस लाऊंगा। दूसरी तरफ जब डाकू ताजिर को दरख्त से बांध कर चले गए और सुबह हुई तो यहाँ से एक काफिला गुजरा। काफिले के सरदार ने ताजिर को दरख्त से आजाद कराया और इसे अपने साथ ले लिया। एक मंजिल से दूसरी मंजिल का सफर करता हुआ ये काफिला एक शहर तक पहुंचा। यहाँ पहुंचकर काफिले के सरदार ने पहले सुदागर को बेचा और पैसे लेकर चला गया। सुदागर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। जिसने इसे खरीदा वो शहर का पुलिस अफसर था। जो सुदागर कल तक मालदारी की जिंदगी गुजार रहा था, आज गुलाम बन चुका था। सुदागर हर वक्त कोई ना कोई काम करता था ताकि इसके गम दूर हो जाएं। दूसरी तरफ पुलिस अफसर के घर वालों का ख्याल था कि इस बार इन्हें बहुत अच्छा गुलाम मिला है। ये लोग वक्तन फवक्तन सुदागर से पूछते कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, लेकिन ये बंदा खुदा कभी अपना राज किसी को नहीं बताता था। आखिरकार ताजिर का वो दोस्त जिसकी जगह इसकी बीवी बच्चे रह रहे थे, ये सुदागर की तलाश में निकला। कई दिनों तक ये शहर शहर घूमता रहा। ये सफ़र से थक गया था। इत्तफाक से ये इसी शहर में पहुंचा जहां सुदागर को बेचा गया था। एक दिन शाम को पुलिस चीफ का जुलूस निकल रहा था। सुदागर पुलिस चीफ के घोड़े के साथ बाजार में जा रहा था कि इसके दोस्त ने एक नज़र इस पर डाली और इसे पहचान लिया, लेकिन इसने सुदागर को आवाज़ नहीं दी और ना ही किसी को बताया कि ये कौन है और क्या है। ये सुदागर के पीछे खामोशी से चलता रहा। पुलिस चीफ घर वापस आया तो अचानक ताजिर की नज़र अपने दोस्त पर पड़ी। सुदागर जोर से चीखा और भागकर अपने दोस्त को गले लगा लिया। पुलिस अफसर और इसके साथी हैरान थे कि यह शख्स कभी किसी से बात नहीं करता था, आज इसे क्या हुआ है। अफसर ने दोनों को एक तरफ बुलाया और सारा माजरा मालूम किया। पहले तो सुदागर ने बताने से इनकार किया, लेकिन इसके दोस्त ने पुलिस चीफ को सब कुछ बता दिया। इधर सुदागर ने देखा कि अब छुपाने का क्या फायदा, चुनाचे इसने वो वाकया सुनाया जो इसके साथ जंगल में पेश आया था। पुलिस अफसर ने सुदागर की ये दर्दनाक दास्तान सुनी तो इसके दिल पर रहम आया। इसने फौरन सिपाहियों के दस्ते को तैयार होने का हुक्म दिया और सुदागर को अपने दोस्त के साथ आने का हुक्म दिया। ये दिन रात का सफर करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन आसपास कोई बस्ती न थी। आखिरकार पुलिस अफसर ने अपने जासूसों को चारों तरफ भेजकर हुक्म दिया कि 12 घंटे के अंदर अंदर डाकू का ठिकाना ढूंढ लिया जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। मर्दों को हर तरफ भेज दिया गया। पुलिस अफसर के जासूसों ने जंगल के कोने कोने में तलाशी ली, लेकिन डाकू का कहीं ठिकाना न मिला।
पुलिस अफसर मजबूरन अपना भेस बदल कर बस्ती की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलकर एक घुड़सवार पुलिस अफसर की तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछा, तुम कौन हो? पुलिस अफसर ने बहादुरी से जवाब दिया, बगदादी डाकू, तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले आदमी ने कहा। पुलिस अफसर मुस्कुराया और कहा, मैं यहाँ अपने लिए आया हूँ। मैं बिरादरी के लोगों की तलाश में हूँ, क्योंकि बगदाद का एक काफिला करीब ही खड़ा है। अगर हम इसे लूटने में कामयाब हो गए तो हमें बहुत ज्यादा दौलत मिलेगी। ये सुनकर आदमी के मुंह में पानी आ गया। इसने पुलिस चीफ से मुसाफा किया और कहा, यार हम तो यहाँ लूट मार करने वाले हैं, चलो चलो हम तुम्हें अपनी कॉलोनी दिखाते हैं। पुलिस चीफ ने कहा कि अगर हम इस वक्त बात करेंगे तो हम शिकार को अपने हाथ से निकलने देंगे। पहले अपना काम मुकम्मल करें, हम बात में बात कर सकते हैं। अपने तमाम आदमी को जमा करो। ये सुनकर ये शख्स अफसर को अपने साथ ले गया और कहने लगा कि मेरे साथ आने में क्या हर्ज है, तुम यहाँ अकेले क्या करोगे? आओ तुम भी मेरे साथ रहो। ये थोड़ी दूर गए होंगे जब इस आदमी ने जमीन से कुछ मिट्टी हटाई। यहाँ लकड़ी का तख्ता बिछा हुआ था। इस तख्ते को हटाने पर एक दरवाजा नजर आया। ये दोनों दरवाजे से दाखिल हुए और अंदर चले गए। यहाँ आकर पुलिस चीफ को बहुत खौफ महसूस हुआ, क्योंकि बहुत से लोग जंजीरों में बंधे हुए थे और तकरीबन 50 आदमी वहां बैठे आपस में बातचीत में मसरूफ थे। इन्हें देखकर सब इनके गिर्द जमा हो गए। पुलिस चीफ के साथी ने, जो डाकू में से एक था, ने सारी कहानी सुनाई। ये लोग हथियार लेकर तैयार होकर चले गए। छुपते छुपते उस जगह पहुंच गए जहां सिपाहियों का दस्ता ठहरा हुआ था। डाकू ने अचानक हमला कर दिया। सिपाहियों का दस्ता पहले से ही अलर्ट था। इन डाकू से इसने इस तरह मुकाबला किया कि इनको चारों तरफ से घेर लिया और तमाम डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सुदागर इस दस्ते के साथ डाकुओं की कॉलोनी पहुंच गया। इसने जंजीरों में जकड़े हुए लोगों को आजाद किया और अपने शहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसने शहर के काजी को सारा वाकया सुनाया। सुदागर का घर इसे वापस कर दिया गया। डाकू से डील करने और इनके हवाले करने के बाद ये वापस अपनी मंजिल पर चला गया। सुदागर की बीवी और बच्चे सुदागर से मिलकर खुशी से निहाल हो गए। इन सब डाकुओं को इनके किए की सजा दे दी गई। मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।